الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم وهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا طيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خالدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا منظرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. فجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تطلق القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن
إن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن يعمر الناس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهدرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أحدث شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم اللهم إنا نستغفرك ونستودعك دياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وإياك من كل شيطان مريد وجبار نريد وذي عين وذي بر وذي حسب شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وإذن من موت اللهم اغفر لنا ولوالدينا
لمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. وصلى الله على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كفلا متبادلا له ظاهرا وبدلا بعافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. فاتحة خصوصا إلى الإمام البوصيري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. من تذكر جيران بذي سلمي وجدت دمعا من مقلة بدمي. أرحمت الريح من تلقاء كازمة وغمض المرء بظلماء بالعظام. وما لعينك أن كنت تكفها همدا وما لقلبك إن كنت تستبين يهمي. أيصب الصب أن الحب منكتم بين المستجم منه ومضطرم. لولا الهوى لم ترك معنا على ضلالي ولا أردت لذكر الباني والعالمين. كيف تنكر حبا بعد من شهدت به عليك عدول الدمع والسقم. وأثبت الوجه قد عمرة وضنا مثل البهار على خديك والعنم. نعم سار طيف من أهوى فأرقني والحب يعترض اللذات في العالمين. يا لائمي في الهوى الأسري معذرة مني إليك ولم أنصر ولم تلومي. حالي على سر بمستدير الوجاد ولا داعي بمنحسمين. ما حدني نزع لكن لست أسمعه إن المحب عن العذاب في الصمم. نصيح الشيب بعدل وشيب وعمل بالنصي عن التهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الله الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فإن أمارتي بالسوء ما تعظت من جهلها بنظير الشاي والهرم.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك الخير الخلق كلهم صلى الله عليه. ولم تسد منايا ظلام إلى أن اشتكت قدماه ضر من ورم صلى الله عليه. وشد من صغب عشاه وطوى تحت الحجارة كشفا مترف الآدم صلى الله عليه. وراودته الجبال شم من ذهب عن نفسه وراها أيام الشمم صلى الله عليه. فرداه فيها ضرورته إن الضرورة لا تعد على العصام صلى الله عليه. وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم صلى الله عليه. محمد سيد القولين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم صلى الله عليه. نبينا فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم صلى الله عليه. والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم صلى الله عليه. الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم صلى الله عليه. في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم صلى الله عليه. وهو برسول الله ملتمس غرفا من البر أو رشفا من الديم صلى الله عليه. وهو بفرده عند حدهم من نقطة العلم أو شكلة الحكم صلى الله عليه. وهو تمامه صورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسب صلى الله عليه. ولو عن شريك بمحاسنه وجوهر الحسن فيه غير منقسم صلى الله عليه. الناس نصر في نبيهم وارجو بما شئت منها فيه وحدك صلى الله عليه. وانصب إرادته ما شئت من شرف وانصب إلى قدره ما شئت من أعظم صلى الله عليه. وإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرف عنه ناطق بفم صلى الله عليه. وآيته وعظما اسمه حين يدعى دارس الرمم صلى الله عليه. بما تعي العقول به يرسل علينا فلم نرتب ولم نمل صلى الله عليه. وفرق معناه فليس يرى بالضرب والوعد فيه غير منفهم صلى الله عليه. تنظر العينين من بعد صغيرة وتبيض طرفا طرفا من أمامي. وكيف يدرك في الدنيا حقيقته وهي متسلى عنه بالحلم صلى الله عليه. فقل فيه أنه بشر وأنه غير خلق الله كلهم صلى الله عليه. وكل آيات الرسل الكرام بها فإنما صلت من نوره بهم صلى الله عليه. وأنه الشمس فضل كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلم صلى الله عليه. بحق النبي زاده خلق بحسن مشتمل بالبشر متسم صلى الله عليه. فالساري في ترف والبدر في شرف والبار في كرم والدار في همم صلى الله عليه. لأنه وهو بر بجلالته في عسكرين صلى الله عليه. المدون والمدون في صلب من معنى منطق منه ومبتسم صلى الله عليه. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أمان مولده أنت بعنصره يطيب مبتدأ منه ومعتتب يوم سفير القرص أنهم قد أنذروا
أو أسكر بالحصى من راحتيه رمي نبذا به بعد تسبيح بباطنهما نبذ المسابيه من أحشاء ملتئم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم كأنما سطرت سطرا لما كتبت فروعها من بديع الخط باللقم مثل الغمامة أن سار سائرة تقيه حر وتصل للهجير حميم أقسمت بالقمر المنشك إن له من قلبه نسبة مبرورة القسم وما حوى الغار من خير ومن كرم وكل طرف من الكفار عنه عميم فالسجن في الغار والصديق لم يرم وهم يقولون ما بالغار من أرم ظن الحمام وظن العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تحمي حكاية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عالم من الرطم ليس من الدهر ضيما واستجرت به إلا ونلت جوار منه لم يضمي والتمست غنى الدارين من يده إلا استلمت الندى من خير المستلم لا تنكر الوهي من رؤياه إن له قلبا إذا نامت العينان لم ينم وذاك حين بلوغ من نبوته فليس ينكر فيه حال المحترم تبارك الله ما وحي بمكتسب ولا نبي على غيب بمتهم كم أبرأت واسبا باللمس راحته وأطلقت هربا من ربقة الأمام وأحيت السنة الشفاء دعوته حتى حكت غرة في العصر الدهم بعرض جاد وخلط البطاء بها سيفا من اليم أو سيلا من العاري مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم جعلي ووصفي آياتي له ظهرا ظهورنا الكرام ليلا على علمي
أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله عليه أيام من العافون ساعته سعيا وفوق مدن الأينك الرسم ومن هو الآية الكبرى لمعتبر ومن هو النعمة العظمى للمغتنم سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في داج من الظلم وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من غاب قوسين لم تدرك ولم ترمي ونبت جميع الأنبياء بها والرسل قم مخدوم على خدمي وتتغرق السبع طباق بهم بموكب كنت فيه صاحب العالمين حتى إذا لم ترع شهوا لمستبق من الدنو ولا مرغا لمستنمين وقد تقول مقام بالإضافة نوديد بالرفع مثل المفرد العالمي كما تفوز بوصف أي مستدير عن العيون وسير أي مكتتم رزق كل فقار غير مشترك وجزت كل مقام غير مزدحم وجل مقدار ما وليت من رتب وعزائر ما وليت من نعم قال لنا معشر الإسلام إن لنا من العنايات رغنا غير منهدم لما الله دعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم لا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك بكلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رأس قلوب العداء أنبأ بعلته كنبات الفلاس قبلة الغنم فزل يلقاه في كل معترك حتى حكوا في المنام لحما على الغضب والذكرى كادوا يحبطون به أشلاء شانت معاد البني والرحم تمضي الليالي ولا يدرون عدتها ما لم تكن من ليالي الأشهر الحرم كأنما الدين ضائف حل ساحته بكل فرم إلى لحظنا قرن يجر كرم قميص فوق السابحة يرمي بموج من الأبطال متعقب من كل مهتدب لله محتسب يسلو بمستسلين للكفر مصالبين حتى غدت ملة الإسلام وهي لدين من بعد غربتها موصولة الرحم مقبولة أبدا منهم بخير أبي وغير بعل ولا قيثم ولا ترمي هم الجبال فساد
من الوخم المسبر بالغموم بعد ما ورد من عدا كل مسود من الإمام والكاتبين لسوم بالخط ما تركا أقلامهم حرف اسم غير منعجم شاكي السلاح لهم سمة تميزهم والورد يمتاز بالسم عن السلام تهدي إليك رياح النسر نشرهم فتحسب الزهر في الأكمام كل كمين كأنهم بظهور الخير والتربان من شدة الحزم لا من شدة الحزن طارت قلوب العيال من بأسهم حرما فما تفرق بين الرحم والمؤمن ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في أعجمها تجمي ولن ترى من ولي غير منتصرين به ولكن عدو غير منقسمين أحل أمته في حرز ملته الذي حل معاه الثالث العجم كم جدلت كلمات الله من تدبير فيه وكم خصما البرهان من خصمين كفاك بالعلم بالأمي معجزة في الجاهلية والتأديب في اليتم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم خدمته بمدين استكيل به ذنوب عمر مضى في الشعر والخدم إذ لداني ما تخشى عواقبه كأنني به معد من النعم أضلت غير صفا في الحالتين وما حصلت إلا على الآثام والندم صلى الله عليه وعصرت نفس في تجارتها لم تشتري من الدنيا ولم تسمي ومن يبيع عاجلا منه بعاجله من الغم في بيع وفي سلم إن أهدنا فما أهد بمنتقد من النبيين ولا حمل منصرم فإن ذمة منه بتسمية محمدا وهو الخالق بالذمم إن لم يكن في معاني آخذا بيد فضل وإلا فقل يا زلة القدم حاشاه أن يحرم الراجي مكارمه أو يرجع الجو منه غير محترم ومنذ ألزمت أفكاري مدائحه وجدته للخلاص غير ملتزم
يحيى ينبت الأزهار في الأكم صلى الله عليه وسلم. زهرة الدنيا التي اكتطفت يد زهير بما أثنى على حاربي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم ولا يضيق رسول الله جاءك به الكريم تجلى باسم منتكب فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم ويحصل تمنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منقلب والطف بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعوه الأهوال ينهزم ونبي صحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم أنها جاذبت البدير حصب وأضرب العيس هادي العيس بالنغم رضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلون في المسجد الأقصى وفي الحرم بيته في طيبة حرم واسمه قسم في عظم القسم وهذه بردة المختار قد ختمت والحمد لله في بدء وفي ختم آياتها قد أتت ستين معلمات فرج بها كربنا يا واسع الكرم فرج بها كربنا يا واسع الكرم واحفظ بها شيخنا يا رحم الأمم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هذا من قبول جواب كل سوء إلى حضرة رسول الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, sama-sama kita sayangi, kita muliakan Ibu Ida Alidrus. Kita doakan beliau beserta seluruh keluarganya semoga selalu berada dalam rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Panjangkan umurnya, sehatkan badannya, diberkahi kehidupannya, dibanyakkan kemanfaatannya, selalu bahagia hidupnya dunia dan akhirat. Amin.
ya rabbal alamin. Kemudian sama-sama kita hormati, kita sayangi para ustazah di Bimbel Al-Fabuz Zahra, Ustazah Samira, Ustazah Fitriah, Ustazah Anim, juga para ustazah yang ada di majelis ini, Ustazah Nabila, Ustazah Fatimah, Ustazah Sakinah, para ustazah-ustazah yang lain, dan juga semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, dan terutamanya yang sengaja diundang di majelis ini, yaitu anak-anakku sekalian, hadirat jamaah majelis Ahbabuz Zahra, yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah, selalu dalam bimbingan Allah, selalu dicinta Allah SWT, dan selalu dalam pandangan kasih sayang dari Allah SWT, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik sekalian yang saya muliakan, kita sekarang sudah ada di bulan Sya'ban. Ya, habisnya bulan Sya'ban, itu kita udah bisa hitung hari untuk menuju kepada bulan suci Ramadan. Di bulan Sya'ban ini dek, ada hari yang penting, yaitu namanya malam nisfu Sya'ban. Itu adik-adik serius sekalian, saya kasih tahu nih, ini perkara penting nih. Manusia itu dek, yang paling penting dalam hidup itu adalah nasibnya, adalah jalan takdirnya, adalah ketetapan Allah kepadanya. Ada orang sama Allah dikasih nasibnya bagus, ada orang sama Allah dikasih nasibnya kurang beruntung, gitu ya. Orang kalau nasibnya bagus itu hidupnya bahagia gitu, lebih cenderung untuk bahagia, lebih cenderung untuk nikmat, lebih cenderung untuk selalu senang gitu ya, senang hatinya gitu. Itu namanya orang-orang yang beruntung, orang-orang yang nasibnya bagus. Nggak mesti cakep, ada berapa banyak orang cakep tapi nasibnya nggak bagus. Nggak mesti kaya, ada berapa banyak orang kaya tapi nasibnya nggak bagus. Teman-teman saya sekalian, orang tuh nasib bagus itu nggak tergantung sama hal-hal yang seperti itu. Nasib bagus itu adalah keberuntungan, ya, adalah keberuntungan hidup gitu. Saya ingat dulu abah saya pernah ngomong gitu tuh, kata abah, nak, orang hidup tuh yang penting nasib. Maka kalau kamu pengen nasibmu bagus, jangan pernah tinggal Allah, sebab Allah adalah satu-satunya yang pegang nasib manusia. Saya ingat guru saya Hubaba Bahiyah. Beliau itu dulu kalau waktu ketemu saya sering banget beliau usap muka saya gitu. Usapnya muka saya, terus bilang, asa nasibik zain Halimah, asa nasibik zain, gitu. Mudah-mudahan nasib kamu bagus Halimah, mudah-mudahan nasib kamu bagus. Dan saya merasa bahwa doa Hubaba Bahiyah buat saya, setidaknya di dunia ini saya merasa doa beliau tuh mustajab gitu. Jadi saya biar kata nggak cakep-cakep amat, biar kata nggak kaya-kaya amat, biar kata nggak pinter-pinter amat, tapi saya merasa sebagai seseorang yang bernasib baik. Kalau nggak baik nasib saya nggak akan berkumpul di depan adik-adik pada sore hari ini. Saya nggak akan pegang mic di sini. Saya nggak akan ketemu sama kamu sebagai seseorang yang kamu dengarkan. Betul nggak? Betul. Nasib saya bagus. Nah, adik-adik sekalian, saya berharap mudah-mudahan nasib ini terus bagus gitu. Sampai dengan di akhirat nanti. Jangan sampai jatah saya dari bagusnya nasib hanya di dunia aja. Mudah-mudahan sampai di akhirat saya jadi orang yang beruntung,
Bernasib bagus bisa pandang wajah Nabi Muhammad. Bernasib bagus dengan dihisab dengan hisaban yang mudah. Amin. Bernasib bagus meraih ridhonya Allah. Bernasib bagus bisa masuk surga. Bernasib bagus bisa berjumpa dengan perempuan-perempuan mulia. Bernasib bagus dengan bisa mandang wajah Sayyidah Fatimah, bisa mandang Sayyidah Khadijah. Bernasib bagus di padang mahsyar nanti gak dibikin panas, gak dibikin sakit, gak dibikin sulit. Saya berharap nasib saya terus bagus. Adik-adik, teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan. Nah, kamu juga begitu. Hidup kamu tuh urusannya menasib. Nasib itu yang pegang Allah. Ada bukunya. Buku nasib manusia. Namanya Lauhil Mahfuz. Dengerin ini penting. Namanya Lauhil Mahfuz. Itu isinya buku nasibmu. Kapan kamu sakit, kapan kamu sehat, kapan kamu hadir majelis, kapan kamu sholatnya benar, kapan kamu nauzubillah tinggal sholat, misalnya gitu tuh ada catatannya tuh, ada catatannya tuh. Nasibmu itu, tahun kapan kamu menikah, tahun kapan kamu, semua nasib kamu tuh ada di situ tuh, gitu ya. Catatan kehidupan kamu tuh ada di situ teman-teman. Di buku namanya Lauhil Mahfuz, namanya Ummul Kitab, bukunya terletak di Lauhil Mahfuz, ya. Nama bukunya Ummul Kitab, artinya buku induk, buku ibu, buku penting, buku paling penting, Ummul Kitab. Letaknya, kawasannya itu penyimpanan buku tersebut namanya Lauhil Mahfuz. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Lauhil Mahfuz ini, Dek. Sekarang pertanyaannya gini, Ustazah, yang udah ketulis di Lauhil Mahfuz, yang udah ketulis di buku induk tuh bisa berubah nggak Ustazah? Ada nggak orang yang nasibnya dari buruk berubah jadi nasib baik gitu? Ada nggak yang kayak begitu? Punya suami, dia bernasib baik, suaminya sayang sama dia, suaminya memperlakukan dia dengan baik gitu, suaminya nggak yang ADRT, ya kan, nggak yang dilempar apaan gitu, nggak gitu. Ustazah, bisa nggak berubah tuh Lauhil Mahfuz tuh isinya dari yang misalnya bernasib buruk menjadi bernasib baik? Allah cerita dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yamhullahu ma yasha'u yuthbit wa 'indahu ummul kitab. Yamhullahu ma yasha'u yuthbit. Allah terkadang ngapus apa yang ada di Lauhil Mahfuz. Allah terkadang menghapus apa yang ada di dalam Ummul Kitab. Dari nasib manusia ini ada yang dihapus, ada juga yang yuthbit, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang ditetapin, ada yang dihapus gitu. Ada orang-orang yang nasib buruknya dihapus-hapus diganti dengan nasib baik-baik. Ada sebaliknya orang, nasib baiknya dihapus-hapus diganti dengan nasib yang buruk-buruk. Nabi Muhammad ketika baca ayat tersebut, nih ya, kamu juga punya nih Ummul Kitab nih, buku induk kamu juga ada. Fatimah lahir tahun sekian, meninggal tanggal sekian, tahun sekian, bulan sekian, jam sekian, ada tuh catatan. Di dalamnya berisi tentang nasib-nasibmu, apa yang akan kamu makan, rezekimu, ketemu sama siapa aja, perasaan hati, waduh semuanya tuh. Keberuntungankah ataukah kesialankah dalam hidupmu tuh ada catatannya teman-teman. Nah itu Nabi Muhammad ketika menyebut tentang saat Allah mengganti atau menetapkan nasib manusia, Nabi Muhammad bilang, "Dzaka lailatun nisf min Sya'ban." Kejadian penghapusan atau penetapan nasib manusia itu terjadi pada malam nisfu Sya'ban. Penting gak tuh? Penting. Penting banget. Hati-hati sama malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban pergunakan.
sebagai sebuah kesempatan emas untuk memperbaiki nasibmu. Kesempatan berharga agar kita menjadi orang-orang yang bernasib baik, teman-teman. Bernasib baik. Jadi ngapain malam nisfu Sya'ban? Banyakin mohon ampun, istighfar. Biar tidak karena dosa-dosa kita Allah Subhanahu wa taala memberikan nasib buruk pada kita. Banyakin sedekah. Nah, coba nih nanti nih mulai hari-hari ini nih, kalau bisa nabung dikit-dikit biar pas di malam nisfu Sya'ban bisa ngasih sesuatu kepada fuqara, masakin gitu ya, kepada orang fakir, kepada orang miskin, kepada orang yang berkesusahan gitu. Kenapa gitu? Karena memang sedekah itu banyak sekali mengubah nasib manusia. Nasib buruk bisa jadi nasib baik, diubah dengan sedekah. Innal bala la yatakhatta riqabas sadaqah. Kata Nabi besar Muhammad alaihissalam, sesungguhnya bala gak bisa turun kalau kealingan sama sedekah. Bala gak bisa turun, musibah gak bisa turun nih kalau kehalangan sama sedekah. Jadi sekalian, kita benar-benar gak tahu loh nasib kita ke depan. Belum lama tuh negara paling cakep, ya ampun. Saya kalau ngelihat ke sana tuh kayak yang bisa ngebayangin dunia aja segini cakepnya, gimana surga. Daerahnya cakep, pemandangannya cakep, tempat-tempatnya cakep, estetik gitu, dan orang-orangnya cakep-cakep. Kayak ada sensornya gitu, orang jelek dilarang masuk. Namanya Turki. Teman-teman saya sekalian, di sini ada yang pernah pergi ke Turki? Saya yakin bukan cuma saya. Pasti ada banyak juga nih yang pada pernah pergi ke Turki. Cakep-cakep banget, ya Allah. Saya pernah lihat tukang sampahnya cakep. Beneran dah, supir truknya aja cakep. Makanya kalau ada orang Turki gitu ya, misalnya ngedeketin kamu gitu, jangan ke ini ya, lu cakep nih, atau tuh tukang sampah. Karena emang asli cakep-cakep banget tuh mukanya, katanya memang genetik paling cantik tuh di sana gitu, di Turki sana tuh teman-teman. Allah tuh kasih sebentaran aja gempa, bangunan rusak, tempat indah jadi jelek, orang banyak mati, kecelakaan, anak-anak kehilangan anggota tubuh, muka pada hancur, ada yang aduh sedihnya. Saya sampai gak berani deh lihat foto-fotonya, gak berani lihat videonya. Suami saya tinggal cerita aja, loh Masya Allah ada anak tuh ditemukan di bawah puing-puing masih hidup, padahal udah berapa tahun. Saya gak mau lihat, sedih bener. Teman-teman saya sekalian, betapa nasib manusia kita gak pernah tahu. Nasib kamu juga kamu gak tahu. Apa yang akan terjadi ke depan kita gak pernah tahu. Akan seperti apa Jakarta 10-20 tahun yang akan datang, kita gak pernah tahu. Kemana kamu akan tinggal sesudah saat ini, kamu gak pernah tahu teman-teman. Ini nasib di dunia ini kita gak pernah tahu, apatah lagi nasib di akhirat nanti. Betul gak? Orang Turki tuh yang pada kena gempa, nyangka gak kalau bakalan beberapa hari ke depan akan ada bencana alam meluluh lantakkan kota indah mereka? Gak pernah tahu teman-teman. Orang di Aceh gak pernah tahu. So itu sekalian saya muliakan, nasib orang tuh gak ada yang tahu, gak ada yang tahu. Maka kamu sebagai hamba mesti baik-baik sama yang pegang nasib, mesti pinter-pinter cari muka sama yang pegang nasib, mesti pinter-pinter nyari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai sang pemegang nasib. Jangan main-main sama nasib, saudara sekalian. Jangan main-main sama takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan main-main. Kita hancur kalau Allah menetapkan nasib buruk bagi kita, tidak di dunia apatah lagi di akhirat nanti. Maka malam nisfu Sya'ban kesempatan emas.
Malam nisfu Sya'ban kesempatan berharga untuk kita mengubah, untuk Allah SWT menetapkan nasib baik bagi kita atau mengubah nasib buruk kita menjadi nasib baik, insya Allah. Maka sekalian, selain daripada tuh yang pertama apa tadi? Istighfar, minta maaf Allah. Kemudian yang kedua apa tadi? Sedekah. Banyakin sedekah ya, ada sedekahnya lah yang kita kerjakan di malam nisfu Sya'ban, kita usahakan seperti itu. Kemudian yang ketiganya, adik-adikku sayang, amalkan apa yang diamalkan oleh para ulama-ulama kita yang banyak mengatakan bahwa ini bersandar dari apa yang dilakukan oleh para sahabat Nabi Muhammad. Bahkan ada juga yang mengatakan bahwasanya ini bersanad kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun memang dek, sampai saat ini para ulama belum, maksudnya tidak menemukan ada hadis yang menceritakan hal ini secara detail. Akan tetapi adik-adik saudaraku sekalian, amalan ini dilakukan oleh para ulama sepanjang zaman sampai ke zaman sekarang ini. Kalau ada yang bilang misalnya, itu ulama-ulama Indonesia aja tuh ngajarin yang nggak diamalin menabi tuh perkara bid'ah tuh, baca Yasin 3 kali gini gitu, ada niatan ini itu, nggak pernah diajarin sama Nabi Muhammad. Nggak gitu kok. Saya ini kan belajarnya nggak cuma di Indonesia biar kata gini-gini juga. Dan saya juga nggak cuman sering di Indonesia, ya seringnya di Indonesia itu maksudnya nggak cuman tinggal di Indonesia. Saya juga sekali jalan-jalan ke negeri Malaysia, ke negeri Singapura, ke negeri Brunei. Saya juga sekali jalan agak jauhan tuh ke Uni Emirat Arab, ke Mesir. Ada saudaraku sekalian yang saya muliakan, ke mana-mana negara juga, ke Australia juga, dan ke tempat-tempat yang lain. Nah, saya perhatikan amalan malam nisfu Sya'ban tidak hanya diamalkan oleh orang-orang di Indonesia, akan tetapi di berbagai macam belahan dunia. Dan saya ingat hadisnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lan yajtami' ummati ala dhalalah, umatku tidak akan bersepakatan dalam kebatilan. Umatku tidak akan sepakat dalam perbuatan batil, dalam perbuatan gak benar, dalam kesesatan tuh umatku gak akan sepakat. Saudaraku sekalian saya muliakan, nyatanya saya pesantren pertama di Darul Ghawa Dakwah. Kalau malam nisfu Sya'ban ngapain? Baca Yasin 3 kali. Guru-guru kami dari berbagai macam negara, teman-teman, sepakat semuanya. Ahli sunnah wal jamaah malam nisfu Sya'ban baca Yasin 3 kali dengan niatan yang sama. Nah, habisnya itu dengan niatan yang sama yang diamalkan orang-orang. Nanti akan saya sampaikan niatannya. Saya kemudian mondok, pindah ke At-Tauhidiyah Tegal, Jawa Tengah. Malam nisfu Sya'ban ngapain? Kiai saya dan semua orang-orang secara umum mengamalkan baca Yasin 3 kali. Ilmu beliau bersanad kepada Darul Hadis Malang, kemudian bersanad kepada gurunya sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baca Yasin 3 kali di malam nisfu Sya'ban. Habis itu saya pindah ke Al-Anwar, Sarang, Rembang, Jawa Tengah, perbatasan dengan Jawa Timur. Saya berguru kepada Kiai Haji Maimun Zubair, salah satu ulama terkemuka, murid terakhir dari Syekh Ahmad Zaini Dahlan, penulis kitab Ad-Dahlaniyah, penulis kitab fikih, kitab tafsir Quran dan lain-lain sebagainya. Ulama terkemuka pada zamannya, mufti Mekah pada zamannya. Teman-teman sekalian, beliau juga berguru tentu saja kepada guru beliau yang terkenal, Sayyid Alawi. Sayyid Alawi, dari cintanya kepada gurunya, beliau meninggal di kota Mekah dan dimakamkan di area pekuburan yang sama dengan gurunya, didekatkan dengan makamnya Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki, ayahandanya Sayyid Muhammad. Teman-teman sekalian, di Mbah Mun ini di Al-Anwar
setiap malam nisfu Sya'ban kita baca apa? Yasin 3 kali. Itu saya mau tanya tuh yang bid'ah-bid'ahin Yasin 3 kali itu, yang bilang bahwa nggak perlu, hadisnya mau tuh begini begitu, jangan baca Yasin 3 kali. Itu adalah bid'ah. Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Semua perkara bid'ah adalah sesat. Semua sesat membawa ke neraka. Jadi maksud dia baca Yasin masuk neraka. Itu kan rada aneh kedengarannya. Saya mau tahu tuh bergurunya sama siapa itu pada. Teman-teman saya sekalian, sebab yang saya tahu saya berguru ke sana kemari dari ulama ke ulama, dari ahli hadis ke ahli tafsir, dari ahli tafsir ke orang-orang mulia, orang-orang saleh. Teman-teman saudaraku sekalian, semuanya ngajarin yang sama, malam nisfu Sya'ban baca Yasin 3 kali. Habis itu saya berangkat pergi kota Tarim, Hadramut Yaman. Saya berguru kepada Habibana Umar bin Hafid. Saya pun juga kemudiannya, sudahnya saya berguru kepada Habib Zain bin Smith. Saya berguru kepada ulama-ulama di kota Tarim, malam nisfu Sya'ban baca Yasin 3 kali. Di semua masjid-masjidnya, di semua surau-suraunya, musola-musolanya, di rumah-rumah orang, semuanya sepakat baca Yasin 3 kali malam nisfu Sya'ban dengan niatan yang sama. Kalau emang salah lah kok sepakat orang sedunia? Aneh banget kan? Kalau emang nggak bener gitu, kok bisa ulama-ulama ngerjain semuanya gitu? Saya sih ya, andai saya nggak ketemu ininya, sandarannya, nggak ketemu apanya, saya akan kerjain yang dikerjain sama guru-guru saya. Biar kenapa? Biar di akhirat saya ada di belakang mereka, udah pasti. Daripada ikutan orang-orang yang tadi itu, yang ngebid'ah-bid'ahin, yang bilang baca Yasin masuk neraka. Nggak jelas tuh baca Yasin masuk neraka gitu. Terus yang bisa bikin masuk surga baca apaan? Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Yasin likulli syai'in qalbu wa qalbul Qur'an Yasin. Segala sesuatu ada hatinya, dan hatinya Al-Qur'an adalah surat Yasin. Dalam hadis yang lain Nabi Muhammad mengatakan, Yasin 5 quri'at laha. Surat Yasin tergantung niat bacanya mau buat apa. Ada niatan-niatan, kamu punya niat baca Yasin diijabah Allah SWT, karena Yasin tergantung niat bacanya mau buat apa. Ya udah saya ikutin aja hadisnya Nabi Muhammad, saya ikutin perlakuan para ulama, saya ikutin amalan yang telah diajarkan oleh para ulama-ulama sampai di zaman sekarang ini. Mudah-mudahan kita nanti dari dunia hingga akhirat digiring di belakang mereka. Amin ya rabbal alamin. Jadi adik-adik ibu sekalian yang saya muliakan, malam nisfu Sya'ban baca Yasin berapa kali? 3 kali. Yasin yang pertama dengan niat semoga kamu dikaruniai keberkahan umur. Umur yang berkah, Dek. Umur yang berkah. Panjang umur dalam keberkahan. Panjang ibadahnya, panjang ilmunya, panjang bahagianya. Karena umur tuh gak penting panjangnya, akan tetapi apa yang kamu lakukan dalam umur tersebut. Makanya minta umur panjang, jangan cuma waktunya yang panjang. Mau umur panjang sakit terus-terusan? Mau umur panjang 100 tahun tapi setengahnya di atas tempat tidur? Oh enggak. Ya, terbaring tak berdaya sakit, nggak mau saya. Saya kepengen jadi orang yang bernasib bagus tadi itu. Sehingga umur panjang keberkahannya, panjang kemanfaatannya kepada umat, panjang kebahagiaannya, panjang senengnya hatinya, panjang ilmunya, panjang bahagianya. Itu yang kita harapkan dari umur kita, teman-teman sekalian. Jadi nanti minta panjang umur dalam taat pada Allah SWT, keberkahan umur. Minta dengan Yasin yang pertama, niatkan yang seperti itu. Yasin yang kedua, niatkan semoga Allah SWT mengaruniakan kepada kita rizki zahiran wa batinan, rizki zahir dan juga rizki batin. Rizki zahir itu rizki yang diperlukan sama badan kita, berupa makanan, berupa pakaian, berupa apa yang kita pakai nih, tunggangan, tempat tinggal, itu namanya rizki
zahir. Nah untuk rizki zahir nih dek, adek mesti jelas juga mintanya, bukan cuman asal banyak secara jumlah, akan tetapi rizki zahirnya minta halalan thayyiban mubarakan. Gampangannya rizki zahir nih sesuatu yang bisa dibeli sama uang, gitu ya. Rizki zahir, rizki yang bisa dibeli pakai uang. Bisa nggak beli nasi padang pakai uang? Bisa. Pakai rumput nggak bisa, ya kan ya? Pakai senyuman nggak bisa, gitu kan? Habis beli nasi padang bayarnya, ayo bayar. Kata Nabi Muhammad, senyum kita adalah sedekahnya, saya bayar pakai senyum aja ya, kamu diusir sama yang jual nasi padang ya. Jadi teman-teman sekalian, itu namanya rizki zahir, rizki yang bisa dibeli pakai uang. Baju bisa nggak dibeli pakai uang? Bisa. Tas bisa nggak dibeli pakai uang? Bisa. Sepatu begitu kan ya? Jam tangan, cincin, handphone, ini barang-barang yang bisa dibeli pakai uang, ini namanya rizki zahir. Tunggangan, kemudian lagi rumah, tempat kita tinggal, tempat tidur, itu semuanya namanya rizki zahir teman-teman. Rizki yang bisa dibeli sama uang. Nah yang kayak beginian mesti jelas mintanya halalan thayyiban mubarakan. Yang halal, yang thayyib, dan yang berkah. Apa itu yang halal? Komposisinya halal teman-teman. Komposisinya halal. Yang halal, kalau makanan berarti tidak mengandung babi, tidak mengandung khamr misalnya gitu ya. Tidak ada barang-barang najis di dalam makanan tersebut yang memang nggak boleh dimakan. Yang kayak begituan berarti makanannya halal. Nggak ada hal-hal yang hukumnya haram untuk dikonsumsi. Kalau pakaian, ya berarti kalau dia adalah pakaian buat laki-laki tidak terdiri dari sutra, begitu kan, di atas 50% gitu. Itu artinya thayyib, dan juga itu artinya halal. Teman-teman sekalian, termasuk juga kalau kita nih pakai pakaian yang halal, artinya pakaiannya tersebut ketika dibuat tidak ada terdiri dari barang-barang yang hukumnya najis. Begitu sekalian. Soalnya banyak tuh kayak sepatu dari kulit BABI gitu kan, ada tuh gitu kan. Itu hukumnya berarti rezeki, akan tetapi tidak halal. Halalan thayyiban. Thayyiban itu dek, barangnya bisa jadi halal tapi dibelinya pakai duit haram. Duit haram tuh duit kayak gimana? Duit hasil korupsi, itu duit haram. Adik-adik sekalian, uang hasil nyuri itu hukumnya haram. Ngambil duitnya orang tanpa seizinnya kemudian dipakai. Bahkan buat ibu-ibu juga nih, bilangin mak-maknya jangan suka ngambil duitnya. Duitnya suami gitu kan ya. Jangan ngambil duitnya suaminya. Jangan kalau misalnya lagi nyuci terus pas lagi dirogoh-rogoh sebelum nyuci tuh ternyata nemu duit. Jangan dianggap alhamdulillah rezeki istri soleha. Itu bukan punyamu. Kalau kamu mau halal ya mesti minta izinnya kepada suami. Mohon maaf ya, barang yang sudah ditemukan tidak bisa dikembalikan. Gitu kan. Nah, jadi begitu teman-teman sekalian, harus yang thayyib. Yang thayyib artinya bukan milik orang lain, nggak dapat dari hasil nipu, nggak dapat dengan jualan tapi dengan menipu. Ada cacatnya, ada aibnya nggak dibilangin, tuh nipu namanya. Halo? Ya, jadi kita berusaha untuk mendapatkannya lewat jalan yang halal, lewat jalan yang halal, sehingga hartanya jadi harta yang thayyib. Kemudian yang ketiganya rezekinya rezeki yang berkah. Rizki itu kalau berkah, dagang dengan penuh takwa, dagang dengan penuh cinta, itu kalau dipakai buat barang-barang bagus gampang. Rezeki itu kalau
kalau halal dan berkah, teman-teman saya sekalian, itu selalu mengalirnya kepada kebaikan-kebaikan. Akan tetapi rizki kalau dari jalan yang haram, kepakainya bakal buat sesuatu yang haram-haram juga. Saya ceritain, saya punya kiai itu ya, yang di Tegal, satu waktu cerita, hati-hati Syarifah dari harta yang haram, karena itu nanti akan merusak kehidupan kita dan akan larinya kepada hal-hal haram terus-terusan. Beliau kemudian bilang, emang tuh uang tuh kalau halal dia akan nyari pemilik-pemiliknya dan semuanya urusan-urusan halal. Tapi kalau misalnya haram, dia juga bakalan nyari tuh pemilik-pemiliknya yang haram-haram semuanya gitu. Makanya naudzubillah, liatin aja. Saya juga udah sering bilang teman-teman saya, ada yang kerjanya di institusi yang lahan basah gitu, yang banyak orang di sekitarnya tuh pada korupsi apa segala macam. Saya bilangin sama dia, hati-hati, bilangin sama suami kamu jangan pernah berani sama yang haram-haram, suap, korupsi, hati-hati benar-benar. Terus dia bilang, iya Ustazah, saya selalu ingetin suami Ustazah, dan kami juga udah lihat yang berani-berani sama yang haram-haram tuh Ustazah, anaknya banyak yang kena narkoba, suaminya pada punya ya gitulah, cewek-cewek inian ya, bener gak bener lah gitu. Barang haram hanya akan larinya kepada hal-hal yang haram-haram. Terus nih kiai saya ini cerita, beliau bilang, saya satu hari di Syarifah, dia bilang, saya itu mau jalan dari Tegal ini ke Jakarta. Baru saya keluar mobil nih sama supir saya berdua, saya diberhentiin sama ada seorang, mohon maaf ini ya, gak semua kayak begitu, tapi kebetulannya diberhentikan sama seorang polisi yang kerjaannya kayaknya suka nilang orang, kemudian minta uang damai. Orang ngeluarin uang damai ini hatinya damai apa hatinya sebenarnya gak terima? Gak terima. Terpaksa kan, kesel kalau ditangkap dia kan. Gitu, Masya Allah. Dia bilang, saya mau biasanya diberhentiin nih sama polisi gitu kan. Bukan mau nilang, bukan, emang baru keluar dari pondok pesantren juga. Oh Kiai mau jalan. Oh, Masya Allah Kiai mau kemana nih? Iya mau ke Jakarta. Dia kemudian karena ketemu sama ulama, ketemu sama kiai, emang biasa kebiasaan banyak orang di Indonesia sini kalau ketemu sama ulama sama kiai itu suka ngamplopin gitu loh. Termasuk orang ini juga kemudian ngeluarin uang, masukin ke amplop, di salamin kiainya, salam tempel gitu kan. Istilahnya itu namanya salam tempel. Dan dia nggak tahu kan salam tempel, saya tahu tuh. Banyak soalnya yang suka nyalamin tempel sama saya. Akhirnya kemudian disalam tempelin lah kiai itu, masukin nih ke saku gitu kan, masukin ke saku. Udah jalan tuh, dia bilang subhanallah, Ipa di tengah jalan mobil saya ditilang. Akhirnya saya keluarin 250.000. Saya liatin isi amplop yang tadi itu ada 500.000. Saya keluarin 250.000, saya kasihin tuh sama polisinya. Kita pun dijalanin lagi. Saya bilang sama supir saya, ini kita nih masih akan ditilang sekali lagi nih. Bener aja, sebelum nyampe ditilang sekali lagi. Ada aja gitu salahnya, nyari-nyari kan. Kadang-kadang juga kayak gak kelihatan, tiba-tiba ada. Misterius sekali, entah dari mana datangnya. Kayak tukang parkir di Indomaret. Bener lagi. Parkir gak ada ya. Keluarin mobil, keluarin motor ada aja. Gak tau kan, kayak turun dari langit. Akhirnya beneran ditilang lagi, sekali lagi keluarinlah 250 itu. Udah tuh kata kiai, abis ini kita nggak ditilang lagi. Udah aman sampai pulang. Si supir ini rupanya kayak penuh pertanyaan gitu. Kiai kok bisa tahu, Masya Allah kiai ini. Kiai sakti sekarang. Bisa tahu gitu bakal ditilang sekali lagi. Kiai mukasyif. Dia bilang
juga, saya nggak mau kasih. Cuman yang saya tahu ada uang haram lagi nunggu-nunggu pemiliknya. Di saku saya ini ada uang haram lagi kapan saya nyampe ke tangan pemilik saya. Subhanallah, akhirnya nyampe tuh. Nah, dia tuh udah yang punya nih udah balikin. Gitu. Sehingga sekalian saya muliakan, harta tuh kayak begitu. Kalau haram nanti kepakainya buat yang nggak benar. Mau banyaknya kayak gimana juga, berakhir di sidang pengadilan lah, berakhir di rumah sakit lah, berakhir di tempat-tempat yang nggak enak teman-teman saya sekalian. Udah, mendingan baik-baik kita cari duit yang benar, ya kan? Bilangin sama orang tua kalian, cari uang yang benar, biar duitnya halal, enak buat dipakai ngerjain taat kepada Allah. Nah, nanti tuh malam nisfu Sya'ban baca Yasin yang kedua dengan niat semoga Allah karuniakan kepada kita rizki zahir yang halalan, thayyiban, mubarakan. Tapi jangan lupa, selain daripada kita meminta rizki yang zahir, kita juga meminta rizki yang batin pada Allah Subhanahu wa taala. Apa rizki yang batin? Yang gak kebeli pakai uang, yang gak bisa kebeli pakai duit tuh namanya rizki batin deh. Kamu cuman bisa beli tempat tidur, gak bisa beli tidur. Kamu cuman bisa beli obat, gak bisa beli kesehatan. Betul? Kamu cuman bisa beli makanan, akan tetapi kamu gak bisa beli kebahagiaan. Kita cuma bisa beli rumah, tapi ketenangan dalam rumah, cinta di antara sesama yang ada di dalam rumah, itu namanya rizki batin yang gak bisa kebeli pakai uang. Rizki punya hati yang damai, rizki punya hati yang bahagia, rizki punya lisan yang kalau bicara bagus, rizki punya akal yang ada imannya, rizki punya badan yang sehat. Adik-adik serius sekalian, rizki punya orang tua yang menyayangimu, rizki punya saudara yang sayang padamu, rizki punya guru yang membimbing kamu dalam kehidupan. Itu adalah rizki batin yang harus kamu minta. Rizki punya teman yang baik-baik yang ngajakin kepada kebaikan, itu adalah rizki batin yang harus juga kamu minta. Rizki diberi kemudahan untuk hadir majelis taklim. Teman-teman serius sekalian yang saya muliakan, ini adalah rizki batin yang gak bisa kebeli pakai duit. Betul apa enggak? Gak bisa tuh. Biar kamu punya temen yang sayang sama kamu duitin. Temenin gua ya, gua bayar lo. Misalnya kayak gitu. Kamu mungkin bisa membuat dia bertahan kepadamu, tapi bisakah kamu membuat hatinya menyayangimu? Gak bisa. Sehingga sekalian yang saya muliakan, adik-adik semuanya, maka minta rizki zahir yang halalan, thayyiban, mubarakan, minta rizki batin pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang kita perlukan, kasih sayang, cinta dan lain sebagainya, kita minta pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khair, lutuf, afiyah, itu adalah rizki batin yang harus senantiasa kita mintakan kepada Allah. Adanya sehingga sekalian yang saya muliakan, rizki iman, rizki sifat-sifat baik dalam hati, rizki diberi qanaah, diberi syukur, diberi tawadhu, diberi sabar. Itu rizki batin yang gak bisa kamu beli pakai duit. Kamu gak bisa tuh datang ke toko, ke apotik misalnya, saya minta dong vitamin untuk bikin saya lebih qanaah. Jadi minta dong suplemen iman. Minta dong himmah ibadah. Gitu ya. Gak ada yang jual, yang punya Allah. Allah yang bisa ngasih kepada kita. Rizki berupa akhlak mulia, ada banyak hal. Rizki berupa cinta kepada orang soleh. Rizki berupa dicintai orang-orang soleh. Waduh, itu udah gak kebeli teman-teman sekalian. Gak kebeli. Kamu harus minta.
kepada yang punya. Siapa yang punya? Allah SWT. Yasin kedua niatin seperti itu. Kemudian yang terakhir kamu baca Yasin yang ketiga dengan niat semoga kamu dikaruniai husnul khotimah, kematian yang baik. Di saat meninggal dunia, kamu meninggal dunia dalam keadaan baik. Kematian yang paling ringan, kematian yang paling nikmat, teman-teman sekalian. Masya Allah, Masya Allah. Dan itu tuh ya, kalau dibilang mahal, nggak mahal juga, bisa gitu kita raih. Kalau dibilang murah, nggak murah juga, sebab nggak semua orang dikasih. Kalau rezeki yang dohir-dohir tadi tuh malah banyak yang dikasih. Biar kata orang-orang dimurka sama Allah, orang-orang nggak beriman sama Allah, banyak yang dikasih usaha yang halal gitu kan. Usahanya gede, jualan ini, jualan itu, besar gitu. Dia dikasih sama Allah rezeki-rezeki yang dohir seperti itu, teman-teman. Akan tetapi kalau rezeki yang batin termasuk juga yang tadi saya sampaikan ya, kematian dalam husnul khatimah, hanya hamba-hamba tercinta di sisi Allah yang dikaruniakan. Makanya kita benar-benar mesti minta sama Allah yang khusyuk, sebab yang bisa menetapkan iman Islam saat kematian kita datang hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Hanya Allah lah yang menetapkan keimanan di hati hamba-hambanya, baik di dunia hingga sampai di akhirat. Ini adik-adik, kita mesti benar-benar minta sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Harus benar-benar kita minta sama Allah. Ya Allah, kematian dalam keadaan yang baik-baik ya Allah. Amin. Kematian yang indah-indah ya Allah. Sehingga sekalian yang saya muliakan, itu tadi yang saya bilang ya, kalau dibilang barang mahal, ya nggak mahal juga sih. Nyatanya ada orang-orang di sekeliling saya yang dikasih kematian yang indah gitu. Ada tuh teman saya, dia pernah nanya sama saya, Ustazah, kalau meninggal dunia tuh malam hari Jumat gitu, malam Jumat bagus Ustazah. Bagus saya bilang. Orang tuh kalau meninggal, asalkan meninggal bawa iman, jatuhnya hari Jumat atau malam Jumat, dia aman dari azab kubur. Selamanya Ustazah? Iya selamanya. Oh. Kapan waktu lagi? Dia nanya lagi, Ustazah, kalau meninggal bulan Rabiul Awal bagus Ustazah? Saya bilang bagus. Nabi Muhammad tuh meninggalnya bulan Rabiul Awal. Sebagaimana Nabi Muhammad juga wafat, sebagaimana Nabi lahir Rabiul Awal, Nabi juga wafat di bulan Rabiul Awal. Makanya saya sering bilang, orang tuh kalau Rabiul Awal, peringatan tentang Nabi Muhammad memang jatuhnya Rabiul Awal. Peringatan kelahiran Rabiul Awal, peringatan bi'tsah Rabiul Awal, peringatan wafat juga Rabiul Awal. Bikin haul Nabi Muhammad Rabiul Awal juga jatuhnya gitu. Terus dia bilang, kapan lagi? Nanya lagi. Dia bilang, Ustazah, waktu paling bagus tuh kapan sih? Saya bilang, sepertiga malam terakhir itu adalah waktu yang terbaik. Buat meninggal juga Ustazah? Iya, buat meninggal juga itu juga mau waktu yang terbaik, karena waktu turunnya rahmatnya Allah SWT. Kapan waktu? Dia meninggal dunia malam Jumat bulan Rabiul Awal sesaat menjelang subuh. Teman saya biasa sama dia, bisa jalan bareng dia gitu. Meninggal kayak gitu, biasa-biasa aja orangnya. Ya itu dia yang saya bilang gitu. Karena memang husnul khatimah itu sesuatu karunia dari Allah SWT. Allah kasih kalau kamu minta. Kalau kamu gak minta, belum tentu dikasih. Kan gitu. Sebab kita memang akan diberi sesuai dengan apa yang kita minta gitu. Sehingga sekalian saya mengatakan, nih 3 bulan yang lalu Umi saya meninggal. 3 bulan 10 hari. Baru habis 100 harian saya beberapa hari yang lalu. Saya ketika
ketika melihat umi saya meninggal, saya tahu bahwa ternyata husnul khotimah adalah sesuatu yang dekat sebenarnya, asalkan kita berkehidupan dengan kehidupan yang baik. Sehingga sekalian saya muliakan, 5 hari sebelum itu saya ada bahas mengenai kematian di majelis di Indramayu bersama dengan umi saya gitu. Umi saya hari itu masih sehat, bahkan beliau yang baca doa maulid di majelis besar di dekat rumah kami di Indramayu sana. Waktu itu turun hujan, sehingga saya akhirnya kemudian bilang, kalau hujan begini nih waktu kita berdoa, ibu-ibu mari kita berdoa. Kita minta kepada Allah rahmatnya Allah mengiringi langkah perjalanan kita di saat ajal nanti menjemput kita. Kita doa, ya Allah rahmati saya kalau kematian datang menjemput saya. Ya Allah rahmati kita ya Allah saat kematian menjemput kita ya Allah. Jangan kasih haus. Saya sebelumnya itu bercerita bahwa yang paling diperlukan manusia di saat hidup di dunia, di saat mati juga adalah rahmatnya Allah. Saya cerita bahwa di saat ajal datang menjemput, itu orang dikasih haus. Kalau sakaratul maut tuh adik-adik, itu dikasih haus yang membuat orang tuh kalau meninggal dunia rata-rata mulutnya terbuka. Mulutnya nganga. Hampir semua orang meninggal dunia mulutnya terbuka. Kenapa? Haus. Itu guru kami Sayyidil Habib Umar bin Hafid mengatakan, hausnya kalau dikasih minum 1 galon nggak hilang. Kenapa? Karena hausnya bukan dari air tapi haus dari rahmatnya Allah. Saya di kajian itu tuh doa, saya bilang ya Allah jangan kasih haus kami di saat ajal datang menjemput kami. Jangan kasih susah, jangan kasih sakit ya Allah, kami gak tahan terhadap semua itu. Saya doa umi saya nangis doa terus. 5 hari kemudian umi saya meninggal dunia. Teman-teman sih sekalian, adik-adik semuanya, umi saya waktu meninggal dunia itu, adik saya yang saat itu berada bersama dengan umi saya bilang, maaf saya nggak tahu kalau umi mau meninggal. Saya malah panggil suster karena saya nggak tahu kalau itu umi mau meninggal. Dia bilang karena umi mau meninggal itu nggak kenapa-napa. Maksudnya umi saya itu nggak kelihatan kesakitan, nggak kelihatan kehausan. Dia bilang sama saya, Kak Ima waktu itu bilangnya katanya orang kalau mau meninggal kehausan. Umi nggak kehausan Kak, Umi bahkan nggak buka mulut, Umi bahkan nggak minta air. Dia bilang Umi nggak minta itu semuanya. Saya sampai kayak merasa kecolongan gitu. Dia bilang Umi saya itu nggak kenapa-napa, nggak kehausan, nggak kesakitan, nggak kehausan, nggak kenapa-napa. Beliau hanya sekilas menggigit bibirnya, kemudian berkata, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Menghembuskan nafasnya yang terakhir dengan diiringi senyuman sesudah berulang-ulang kali memanggil ya Rasulullah. Kayak punya cinta gitu. Dan memang umi subhanallah cintanya Nabi Muhammad luar biasa. Hiburan buat umi tuh baca maulid. Hiburan buat umi kalau di rumah tuh buka channel YouTube saya buat dengerin saya bercerita tentang Nabi Muhammad gitu. Buka YouTube dari ulama-ulama, ustadz-ustadz yang lain-lain juga dengerin, terutamanya tentang Nabi besar Muhammad SAW. Belakangan kayak 3 bulan sebelum kewafatan beliau, umi saya suka bilang, umi kangen sama Rasulullah ya Allah, umi pengen ketemu sama Rasulullah. Gitu. Kakak saya suka bilang gitu, Mi, ketemu sama Rasulullah mah boleh aja Mi, kan gak harus meninggal Mi. Kayak nada umi tuh kayak mau meninggal aja gitu. Mi kangen sama Rasulullah, Mi pengen ketemu sama Rasulullah, kayak gitu. Subhanallah. Saat meninggal dunia, saya lagi di sini, lagi di Jakarta, saya lagi mimpin maulid, adik-adik. Saya lagi mimpin maulid, saya lagi qiyam, saya lagi doa, benar-benar ucap salam. Saya bilang Rasulullah tolong liatin umi saya, tolong liatin umi saya. Dia adalah umatmu dan dia sangat mencintai. Subhanallah, dedek saudara sekalian, umi saya meninggal dunia dalam keadaan sangat mudah. Dan subhanallah, itu jenazahnya waktu dikuburin, adik-adik jalan dari pondok pesantren
kami di Indramayu sana menuju ke pemakaman Habib Muhammad bin Abdurrahman Asgaf, kakeknya umi saya. Itu jenazahnya lari, sampai yang ngikutin tuh ikut lari-lari juga gitu. Saya baru tahu ada cerita jenazah lari tuh waktu saya melihat umi saya. Jenazahnya beneran lari, sampai kakak saya, abang saya tuh yang kepengen ikut nganterin di dalam kubur itu sampai harus ambil sepeda motor buat ngejar jenazah. Dibawanya tuh sampai lari-lari. Yang bawa jenazahnya dia bilang, kita tuh sampai kayak keduluan terus, kayak lagi dikejar-kejar gitu, subhanallah. Kayak enggak sabar lagi untuk berjumpa dengan kekasih hatinya. Masya Allah. Jadi adik-adik saudaraku sekalian, kematian yang indah itu ternyata memang beneran ada. Kematian yang indah itu ada, dan itu dekat dengan kehidupan kita. Sekurangnya dekat dengan kehidupan saya. Dan bukankah saya dekat dengan kehidupanmu? Maka kematian-kematian yang indah sangat dekat dengan kehidupan kita. Dan kita pun bisa menjadi salah satu dari yang meraihnya jika kita sungguh-sungguh meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang serius minta kematian dalam husnul khotimah, dalam keadaan yang paling indah, dengan berbekal cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi besar Muhammad SAW, cinta yang cukup untuk membuat kita berjumpa dengan Allah dalam keadaan Allah ridha, dengan cinta yang cukup untuk membuat kita berjumpa dengan Nabi besar Muhammad dalam keadaan Nabi Muhammad ridha kepada kita. Minta adik-adik, mumpung masih ada kesempatannya. Kalau kamu mintanya di saat ajal datang menjemput, belum tentu sempat. Kamu juga perlu minta buat orang tua kamu kematian yang paling indah. Insya Allah Allah ijabah kok kalau kita minta. Allah kan zat yang maha baik, kalau kita minta dikasih. Allah zat yang maha dermawan, kalau kita minta dikasih. Maka biar gak nyesel nanti di saat malam nisfu Sya'ban yang serius, baca yasinnya yang serius, doanya yang serius, yasin yang ketiga, niat minta sama Allah SWT dikaruniai kematian dalam husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Begitu kan ya? Ustaznya dari sekarang amat minta husnul khotimah. Akan kita umur nggak tahu deh. Betul nggak? Betul. Nggak tahu kita nih sama umur. Bener-bener asli nggak tahu. Ya Allah, ya Allah. Nih di keluarga kita aja pasti ada orang-orang yang meninggal muda. Betul nggak? Di antara teman-teman kita aja ada yang meninggal pada muda-muda. Kamu kalau nggak percaya pergi dah ke rumah sakit. Yang masih kecil meninggal, yang bayi meninggal, umur belia meninggal 9 tahun, 10 tahun, 12 tahun, 15 tahun, 17 tahun, udah mau nikah kurang berapa hari meninggal, ada, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Makanya kita perlu cuma minta sama Allah SWT, semoga apabila datang ajal menjemput kita, kita dimatikan dalam keadaan yang paling indah. Imannya indah, takwanya indah, gak bawa dosa, indah kan? Ya, bawa cinta kepada Nabi Muhammad, bawa dicintai sama orang-orang soleh, para wali-wali sayang sama kita. Oh, udah indah banget tetap. Meninggal yang disambut hamba-hamba tercinta di sisi Allah SWT. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita kepada kemuliaan kematian insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Hal terakhir yang mau saya sampaikan kepada adik-adik saudaraku sekalian, sebelum masuk bulan Ramadan, sering-seringlah minta maaf biar masuk bulan Ramadan kamu gak punya dosa kepada sesama umat manusia. Yang masih pada punya orang tua yang serius, ya, minta maaf orang tuanya sebelum masuk bulan Ramadan. Belum masuk bulan Ramadan. Karena salah satu dari orang yang puasanya nggak diterima sama Allah adalah anak yang durhaka orang tua. Buat para istri sebelum masuk bulan suci Ramadan minta maaf yang serius sama suaminya. Atau adik-adik bisa bilangin mamahnya, "Ma, kata ustazah, Ma, sebelum bulan Ramadan minta maaf, Ma, sama ayah, sama papa," misalnya gitu kan.
minta maaf Abah gitu. Karena memang istri yang tidak diridhoi oleh suaminya itu bulan Ramadan biar kata puasa, lapar, walaupun tarawih panjang susah diterimanya kalau dia tidak mendapatkan keridhaan dari suami. Gitu ya. Termasuk juga ikhwan mutasariman. Arba mahrum min rahmat Ramadan. 4 kelompok orang ini terhalang dari rahmatnya Allah di bulan Ramadan. Salah satunya adalah ikhwan mutasariman. Ikhwan mutasariman adalah orang yang sedang bertikai, orang yang lagi musuhan, gak akuran. Itu adik-adik seribu sekalian, puasanya gak diterima sama Allah SWT. Jadi kamu lagi musuhan sama siapa nih, lagi bertengkar sama siapa gitu ya, lagi gak akuran sama siapa, itu periksa lagi. Sebelum masuk bulan suci Ramadan harus udah ada rasa saling maafkan agar Ramadan mulai yang diterima sama Allah. Makanya menurut saya tuh kayak mohon maaf lahir dan batin selain daripada hari Lebaran juga diperlukan sebelum Ramadan ini malahan. Mestinya tuh pantas-pantasnya selain daripada nanti Lebaran juga nggak apa-apa juga ya, mohon maaf lahir batin gitu kan. Permintaan maaf pada orang-orang seharusnya yang lebih penting justru sebelum puasa, karena terkait sama diterima atau tidaknya puasa Ramadan kita. Mudah-mudahan Allah SWT jadikan semua orang yang pernah kita berbuat salah padanya memaafkan kita insya Allah, sehingga tidak ada halangan-halangan bagi kita untuk puasa kita diterima, ibadah kita diterima selama bulan Ramadan nanti. Mari jemput Ramadan yang akan segera kita jelang dengan hati yang suci, dengan pikiran yang jernih, dan dengan hati yang penuh dengan cinta insya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah. Bihurmatil Fatihah, barakatil Fatihah, taftah lana abwabal khair. تعاملنا معاملة أهل الخير، تكفينا من جميع الفتن والمحن والصغائر، إنك ولي كل خير متفضل بكل خير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، بركة في الأمور، وصحة في الجسد، سعادة في الرزق، وتوبة قبل الموت، شهادة عند الموت، مغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، ورزقنا النظر إلى وجهك الكريم. اللهم آفنا من بلائك وأوزعنا شكر نعمتك وأذقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال وعافنا من أحوال أهل الضلال وفعل الجهال. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وأعنا على الصيام والقيام وقراءة القرآن وقنعنا بالقليل من الطعام والمنام والكلام. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وأعنا على الصيام والقيام وقراءة القرآن وقنعنا بالقليل من الطعام والمنام والكلام. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وأعنا على الصيام والقيام وقراءة القرآن وقنعنا بالقليل من الطعام والمنام والكلام. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Maaf. Saya atas nama pribadi mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, terutama pada Kak Ida, Kak Samira, dan pada semua teman-teman dari Abu Zahra. Mohon maaf lahir dan batin atas segala salah khilaf selama bersama-sama. Juga buat adik-adik semuanya, ya, minta maaf lahir dan batin. Dan juga kalau adik-adik, ibu-ibu, teman-teman ada salah sama saya juga saya maafin. Tenang, saya tidak akan mempermasalahkan. Ya, terima kasih. Wa'alaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Nanti ditutup dengan ya Rabbana tarofna dan doa akhir majelis ya Rabbana farana lana. Saya mohon pamit, tolong dikasih jalan dan gak usah salaman. Udah dari pagi saya keluarnya, ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Annana tarafna wa annana asrafna ala ashrafna fatub alaina tauba wasir li kulli hauba wasur lana al-awrati wa aminir ru'ati wa kulli walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا للمصطفى رسولي مضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عداد طش صحبي والحمد لله في البر والتناهي حمدا كثيرا دائما سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.